Hello students, I am dealing with retail management subject second year. As a part of this subject, today we will learn about retail sales supervision. ఈరోజు మనం రీటైల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లోని రీటైల్ సేల్స్ సూపర్విజన్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇది 4వ పాఠం. ఈ పాఠంలో మనం సూపర్విజన్, కస్టమర్ నీడ్స్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, రిటైలర్ డిస్ప్లేస్, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్, సూపర్వైజర్ ఫంక్షన్స్, డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. Let us know about the meaning of supervision. Supervision means instructing, guiding, and monitoring the subordinates by the superiors to ensure that they perform their job in accordance with the plans and instructions. So, supervision means seeing the activities of the employees from over and above. సూపర్విజన్ అంటే పర్యవేక్షణ. ఒక సేల్స్ సూపర్వైజర్ రిటైల్ స్టోర్లో తన క్రింద వర్క్ చేసే సబార్డినేట్స్ లేదా ఎంప్లాయీస్కు సూచనలు, సలహాలు ఇస్తాడు. ఈ యొక్క సలహాలు మరియు ప్రణాళికలు తన యొక్క యాజమాన్యం ద్వారా పొంది ఎంప్లాయీస్కు మరియు యాజమాన్యం లేదా సుపీరియర్స్కు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తాడు. Sales supervision mainly includes leading and motivating the sales employees towards achieving the sales objectives. Here, leading and motivating is the main factor. Supervisor explains or give awareness to the employees that who are the target customers and they will get rewards on achieving the targets. Supervisor తన సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్కి నాయకత్వం వహించడమే కాకుండా సేల్స్ టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి ప్రోత్సాహపరుస్తాడు. రీటైల్ సేల్స్ టార్గెట్ని ఎంప్లాయీస్ ఎలా అందుకోవాలో మోటివేట్ చేయడం కాకుండా కంపెనీ యొక్క లక్ష్యాలను అందుకునే విధంగా కృషి చేయాలని సూపర్వైజర్ చెప్తాడు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు కస్టమర్ నీడ్స్ డెఫినేషన్. A need is a desire that causes customer to buy a product. If customers buy products to satisfy their needs, then needs provoke customers to buy products. Ultimately, the need is the driver of the customer's purchase decision. Companies often look at the customer need as an opportunity to resolve or contribute surplus value back to the original motive. ప్రతి వ్యక్తికి ఆశలు, అవసరాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఒక మంచి మొబైల్ ఉండాలి నాకు అనేది ఆశ లేదా ఆ వ్యక్తి యొక్క కోరిక. కస్టమర్ ఆశలను లేదా అవసరాలను నెరవేర్చుకోవడం కోసం మొబైల్ కొనడానికి కారణమవుతుంది. అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి వస్తువులను లేదా సేవలను ఉపయోగించిన తర్వాత వాటి ద్వారా వినియోగదారులకు సంతృప్తి కలుగుతుంది. కస్టమర్ యొక్క అవసరాలు అనేది కంపెనీలకు లేదా ఉత్పత్తిదారులకు ఒక అవకాశం లాంటిది. వినియోగదారుడు వస్తువు కొనడం ద్వారా సంతృప్తి చెందితే మరొకసారి కొనడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇతరులకు వస్తువుల గురించి కస్టమర్లకు ప్రచారకర్తలుగా వివరిస్తారు. దీనిని వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అని కూడా అంటారు. Now we will learn about customer needs briefly. These are the attributes of customer needs that are showing here. That those are markets, exchanges and relationships, values and satisfaction of the customer, products,
services and experiences of the customer, needs, wants, and demands of customers. Well, we all know who is Steve Jobs, founder and former CEO of Apple company. Once said, "Get closer than ever to your customers. So close that you tell them what they need well before they realize it themselves." Knowing the customer and their needs is most important for successful business. The more you know about your customers, the more effective your sales and marketing efforts will be. వ్యాపారం విజయవంతం కావాలంటే మనం వినియోగదారుని యొక్క అవసరాలను గుర్తించగలగాలి. అంతేకాకుండా కస్టమర్ల అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం ద్వారా అమ్మకాలను ఎక్కువగా మరింత ప్రభావవంతంగా జరుగుతాయి. Customer needs can be assessed by analyzing the factors such as who they are, what they do, why they buy, when they buy, how they buy. ఈ క్రింది అంశాలను విశ్లేషించడం ద్వారా వినియోగదారుల అవసరాలను అంచనా వేయొచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్, హూ దే ఆర్. వారు ఎవరు? Customers can be differentiated as gender, age, marital status, and occupation. వినియోగదారులను జెండర్, వయస్సు మరియు వృత్తి లేదా వారికి వచ్చే ఆదాయం ఆధారంగా చేసుకొని వారిని వేరు చేయవచ్చు. సెకండ్ పాయింట్, వాట్ దే డూ. ఏం చేస్తారు వారు? It's worth knowing the occupations and interests of the customers to which product is sold. వినియోగదారుల యొక్క అభిరుచులు మరియు వారి చేసే పని లేదా వృత్తి, వారు ఏం చేస్తారో తెలుసుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్, వై దే బై. వారు ఎందుకు కొంటారు? ఇఫ్ యు నో వై కస్టమర్స్ బై ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్, it's easier to match their needs to the benefits your business can offer. కస్టమర్లు ఉత్పత్తులను లేదా సేవను ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తారో మీకు తెలిస్తే మీ వ్యాపారం అందించే ప్రయోజనాలకు వారి అవసరాలను సరిపోల్చడానికి సులభం అవుతుంది. ఫోర్త్ పాయింట్, వెన్ దే బై. ఎప్పుడు కొంటారు? ఏ బిజినెస్ కెన్ మ్యాసివ్లీ increase its chances of success if it approaches a customer just at the time they want to buy. వ్యాపారంలో విజయవంతమైన అవకాశాలను పెంచుకోవాలంటే కస్టమర్లు కొనాలనుకుంటున్న సమయంలోనే వారిని సంప్రదించాలి. కొన్ని ఉత్పత్తులు పండుగల సమయంలో ఎక్కువగా అమ్ముడవుతాయి. ఉదాహరణకు దీపావళి పండుగ రోజుల్లో బాణాసంచా సామాగ్రి వస్తువులు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతాయి. ఫిఫ్త్ పాయింట్, హౌ దే బై. ఎలా కొనుగోలు చేస్తారు? కస్టమర్లు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ద్వారా లేదా వస్తువును ముఖాముఖిగా చూడడం ద్వారా కొంటారా? ఎలా ఇష్టపడుతున్నారనేది తెలుసుకోవాలి. ఇలా ఈ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని విశ్లేషించడం ద్వారా కస్టమర్ల అవసరాలను తెలుసుకొనవచ్చు. నెక్స్ట్, హౌ టు మీట్ కస్టమర్ నీడ్స్. వినియోగదారుల యొక్క అవసరాలను ఎలా తీర్చాలి? ఫస్ట్ స్టెప్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ది కస్టమర్స్. వినియోగదారులను గుర్తించగలగడం.
In order to identify the customers, first of all, you have to understand customer wants and needs. వినియోగదారుల యొక్క అవసరాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫైయింగ్ whom to target and how to reach them. వినియోగదారులను ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి మరియు వారిని ఎలా చేరుకోవాలో గుర్తించగలగాలి. సెకండ్, సాటిస్ఫైయింగ్ కస్టమర్స్. వినియోగదారులు సంతృప్తి చెందడం. In order to satisfy the customers, make the right product or service available at the right time. సరైన సమయంలో సరైన ఉత్పత్తి లేదా సేవలను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా వినియోగదారులు సంతృప్తి చెందుతారు. ఇంప్రూవింగ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వినియోగదారుని అనుభూతిని మెరుగుపరచడం ద్వారా సంతృప్తి చెందుతారు. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ రిటైన్ కస్టమర్స్. వినియోగదారులను నిలుపుకోవడం. In order to retain the customers, give customers a reason to keep coming back. వినియోగదారులు కొన్న ఉత్పత్తి లేదా సేవలు నచ్చితే తిరిగి వచ్చి కొంటారు. ఫైండింగ్ న్యూ మార్కెట్ ఆపర్చునిటీస్. కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలను కనుగొనడం ద్వారా వినియోగదారులను నిలుపుకోవచ్చు. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. వినియోగదారుడు సంతృప్తి చెందడం. ఇన్ ఎ టోటల్ క్వాలిటీ సెట్టింగ్, customers define quality. Therefore, customer satisfaction must be highest priority. వినియోగదారులు నాణ్యమైన వస్తువులు మరియు సేవలను కోరుకుంటారు. కాబట్టి వినియోగదారుని యొక్క సంతృప్తికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ achieved by producing high quality products that meet or exceed expectations. నాణ్యమైన వస్తువులు మరియు సేవలను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా వినియోగదారుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. అంతేకాకుండా వారు ఎన్నో అంచనాలు పెట్టుకుంటారు, వాటిని అందుకోవాలి. Third point, it must be renewed with each purchases. ప్రతి కొనుగోలుతో వారి యొక్క అంచనాలు పునరుద్ధరించబడాలి. Fourth point, focus must be on the customer. ఉత్పత్తిదారుల యొక్క దృష్టి అంతా కస్టమర్ పై ఉండాలి. The key to establishing a customer focus is to put employees in touch with customers so that customer needs are known and understood. ఉత్పత్తిని విక్రయించడానికి విక్రయదారుడు కస్టమర్ల యొక్క నిర్దిష్ట అవసరాలను గుర్తించి వారి అవసరాలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. Next slide. Why do retailer use displays? Retailer store అమ్మకపుదారుడు ఉత్పత్తులను ఎందుకు ప్రదర్శిస్తాడు? Retail displays are a strategic aspect of business that can help attract customers, retain their interest, and increase sales. రిటైల్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన ద్వారా వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది వ్యాపారం యొక్క వ్యూహాత్మక అంశంగా పరిగణించవచ్చు. ఇలా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడం వల్ల వినియోగదారుని యొక్క ఆసక్తిని నిలుపుకొని అమ్మకాలు పెంచుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, improving chances of
product sales by coordinating marketing, advertising, and sales strategies. మార్కెటింగ్, ప్రకటనలు, సమన్వయం మరియు అమ్మకాల వ్యూహాల ద్వారా ఉత్పత్తి అమ్మకాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. డిస్ప్లేయింగ్ ప్రొడక్ట్స్, ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన. 8 ways to improve రిటైల్ స్టోర్ డిస్ప్లే. రిటైల్ స్టోర్ ప్రదర్శనను మెరుగుపరచడానికి 8 మార్గాలను తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ పాయింట్, డిస్ప్లే రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ థీమ్డ్ వే. సంబంధిత ఉత్పత్తులను ఒకే నేపథ్య మార్గంలో కలిసి ప్రదర్శించాలి. ఉదాహరణకు, మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల సబ్బులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. వాటిని ఒకే ర్యాక్లో దగ్గరగా ఉంచడం ద్వారా వినియోగదారునికి వాటిని ఎంచుకోవడానికి సులభం అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, యూజ్ లైటింగ్ టు ఫీచర్ ప్రొడక్ట్స్. ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడానికి సరైన లైటింగ్ ఉపయోగించాలి. కస్టమర్లకు ఉత్పత్తులు సరిగ్గా కనిపించే విధంగా చూసుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్, చేంజ్ డిస్ప్లేస్ ఇన్ హై ట్రాఫిక్ ఏరియాస్ ఆన్ ఏ వీక్లీ బేసిస్. కాలానుగుణంగా అధిక రద్దీగా ఉన్న వస్తు ప్రదర్శనలను వారానికి ఒకసారి వస్తువులను మార్చాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, యూజ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కలర్ టు అట్రాక్ట్ అటెన్షన్. వినియోగదారుని యొక్క దృష్టి ఆకర్షించడానికి ప్రత్యేకమైన రంగులు మరియు బ్లాక్స్ ఉపయోగించాలి. రిటైల్ స్టోర్ యొక్క వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఫిఫ్త్ పాయింట్, కీప్ మెసేజింగ్ సింపుల్. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఉత్పత్తుల గురించి చిన్న సందేశాల రూపంలో డిస్ప్లేలను ఉపయోగించాలి. సిక్స్త్ పాయింట్, డోంట్ ఫర్గెట్ ద ప్రైసింగ్. ఉత్పత్తుల యొక్క ధరను ప్రదర్శించాలి. అలా చేయడం ద్వారా వస్తువులను ఎంచుకోవడంలో కస్టమర్లకు సులభతరంగా అవుతుంది. సెవెంత్ పాయింట్, పే అటెన్షన్ టు ద స్టోర్ ఎక్స్టీరియర్. రిటైల్ స్టోర్ యొక్క బాహ్య రూపంను అనగా బయట భాగంను కస్టమర్లను ఆకర్షించే విధంగా అలంకరించాలి. దాని ద్వారా వినియోగదారులను స్టోర్ లోపలికి వచ్చేటట్లు చూసుకోవాలి. దీనిని ఫుట్ఫాల్ అని కూడా అంటారు. లాస్ట్ పాయింట్, మెయింటైన్ యువర్ ఫిక్చర్స్ అండ్ స్టోర్. రిటైల్ స్టోర్లో దెబ్బతిన్న మరియు విరిగిన వస్తువులను పరిష్కరించుకోవాలి. నెక్స్ట్, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్, పిఓఎస్. దీనిని అమ్మకపు స్థానం అంటారు. ది పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ refers to the area of a store where customers can pay for their purchases. The term is normally used to describe systems that record financial transactions. A POS system, that is point of sale system, is a hardware and software used to record the financial transactions of a
రిటైల్ స్టోర్. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ దీనిని అమ్మకపు స్థానం లేదా కొనుగోలు స్థానం అనవచ్చు. ఒక కస్టమర్ వస్తువులు లేదా సేవలకు చెల్లింపు అమలు చేసే స్థలాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ పదం సాధారణంగా ఆర్థిక లావాదేవీలను రికార్డ్ చేసే వ్యవస్థలను వివరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. రిటైల్ స్టోర్లో ఆర్థిక లావాదేవీలను రికార్డ్ చేయడానికి హార్డ్వేర్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థలను వాడుతారు. ఇక్కడ మనం పిక్లో చూడవచ్చు. స్కానర్, డెస్క్టాప్ డివైస్ లేదా కంప్యూటర్ల ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలను జరుపుతారు. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సేల్స్ సూపర్వైజర్. సేల్స్ సూపర్వైజర్ యొక్క లక్షణాలు లేదా గుణాలు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గుడ్ రిక్రూటర్. Sales supervisor have an idea of various job profiles in a sales department. So, he knows what kind of person or right candidate can be recruited in the specific job profile. సేల్స్ సూపర్వైజర్ కు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో వివిధ రకాల జాబ్ ప్రొఫైల్స్ గురించి అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి నిర్దిష్ట ఉద్యోగ ప్రొఫైల్ కోసం ఎలాంటి వ్యక్తిని నియమించుకోవచ్చో అతనికి బాగా తెలుసు. సెకండ్ పాయింట్, గుడ్ సెల్లర్ అంటే మంచి అమ్మకపుదారుడు. ఏ సేల్స్ సూపర్వైజర్ విల్ కీప్ ద స్టోర్ ప్రాఫిట్స్ హై అండ్ కీప్ సెల్లింగ్ మెర్కండైజ్ రెగ్యులర్లీ. సేల్స్ సూపర్వైజర్ స్టోర్ యొక్క లాభాలను అధికం చేస్తాడు మరియు క్రమం తప్పకుండా వస్తువులను అమ్మడం కొనసాగిస్తాడు. థర్డ్ పాయింట్, గోల్ సెట్టింగ్. సేల్స్ సూపర్వైజర్స్ sets and meet sales goals to his subordinates in order to keep profits flowing at high level. రిటైల్ అమ్మకాల పర్యవేక్షకులు లాభాలను అధిక స్థాయిలో ఉంచడానికి అమ్మకాల లక్ష్యాలను తన క్రింద స్థాయి సేల్స్ ఉద్యోగులకు నిర్దేశిస్తాడు. Fourth point, coaching or training. This means that training a new sales employee is necessary part of a job. They also supervise them to make sure that they are performing their duties well. కొత్తగా నియమితులైన సేల్స్ ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా వారు విధులు చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారా లేదా అని పర్యవేక్షిస్తాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్, లాస్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈస్ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. సేల్స్ సూపర్వైజర్ షుడ్ బి ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. దే ఆర్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్. దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ది మీడియేటర్స్ బిట్వీన్ the superiors and sales associates. So, they should communicate the information properly. సేల్స్ పర్యవేక్షకుడు మంచి సంభాషణకర్తగా ఉండాలి. వారు నిర్వహణ స్థితిలో ఉన్నారు. వీరు యాజమాన్యంకు మరియు క్రింది స్థాయి ఉద్యోగులకు మధ్యవర్తిగా ఉంటారు. కాబట్టి వారు సమాచారాన్ని సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సేల్స్ సూపర్వైజర్. ఫస్ట్ పాయింట్, హైరింగ్ న్యూ సేల్స్ ఎంప్లాయీస్. కొత్తగా సేల్స్ ఉద్యోగులను నియామకం చేయడం. సెకండ్ వన్ ఈస్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంప్లాయీస్. సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులందరికీ
శిక్షణ ఇవ్వడం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రోగ్రెస్. ఉద్యోగుల పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫోర్త్ కండక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్. ఉద్యోగుల యొక్క పనితీరు సమీక్షలను నిర్వహించడం. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ ఫర్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ దట్ ఆర్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్. ఎవరైతే ఉద్యోగులు తమ పనితీరు తక్కువ ఉన్నట్లు అయితే ప్రత్యేకంగా వారి కోసం కార్యాచరణ మరియు ప్రణాళిక రూపొందిస్తారు. లాస్ట్ పాయింట్, సమ్టైమ్స్ ఫైరింగ్ ఎంప్లాయ్. కొన్నిసార్లు ఉద్యోగులను తొలగించే అధికారం సూపర్వైజర్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్. సేల్స్ సూపర్వైజర్ యొక్క విధులు మరియు బాధ్యతలు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్. వినియోగదారుల ఫిర్యాదులను నిర్వహిస్తాడు. సెకండ్, కౌంటింగ్ డౌన్ రిజిస్టర్స్ డ్యూరింగ్ షిఫ్ట్ చేంజెస్. ఉద్యోగుల షిఫ్ట్ మార్పులలో రిజిస్టర్లను నిర్వహిస్తాడు. థర్డ్ పాయింట్, ఆర్గనైజింగ్ స్టోర్ డిస్ప్లేస్. రిటైల్ స్టోర్ ప్రదర్శనలను నిర్వహిస్తాడు. ఫోర్త్ పాయింట్, హ్యాండ్లింగ్ డ్యామేజ్డ్ మెర్కండైజ్ అండ్ రిటర్న్స్. దెబ్బతిన్న వస్తువులను సరిచేయడమే కాకుండా రిటర్న్ వచ్చిన వస్తువులను నిర్వహిస్తాడు. ఫిఫ్త్ పాయింట్, మేనేజింగ్ సేల్స్ ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. ఉద్యోగుల అమ్మకాల ప్రోత్సాహక ప్రణాళికలను నిర్వహిస్తాడు. లాస్ట్ పాయింట్, రన్నింగ్ సేల్స్ రిపోర్ట్స్ ఫర్ స్టోర్ మేనేజ్మెంట్. స్టోర్ నిర్వహణ కోసం అమ్మకాల నివేదికలను అమలు చేస్తాడు. క్వశ్చన్స్, ప్రశ్నలు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిఫైన్ కస్టమర్ నీడ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు సాటిస్ఫై కస్టమర్ నీడ్స్. వినియోగదారుడి అవసరాలను నిర్వచించుము. వినియోగదారుడి అవసరాలను ఎలా సంతృప్తి పరచాలో వివరించండి. సెకండ్ వన్, హౌ టు డిస్ప్లే ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ రిటైల్ స్టోర్. రిటైల్ స్టోర్ వస్తు ఉత్పత్తులను ఎలా ప్రదర్శించాలి. థర్డ్ వన్, డిఫైన్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. అమ్మకపు స్థానంని నిర్వచించుము. ఉత్పత్తుల అమ్మకపు ప్రక్రియను వివరించండి. ఫోర్త్ వన్, వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సేల్స్ సూపర్వైజర్. పర్యవేక్షకుడి విధులను వివరించుము. ఫిఫ్త్ వన్, వాట్ ఆర్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సేల్స్ సూపర్వైజర్. పర్యవేక్షకుడి యొక్క బాధ్యతలను క్లుప్తంగా వివరించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ పేషెంట్లీ. ధన్యవాదాలు.